अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब का चैनल की टीम पहुंची है 541 गाबे ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ, तहसील तांदले वाला, ज़िला लायलपुर फैसलाबाद। इत्थे साडी जलंधर तो आए हुए एक बजुर्गों के नाल मुलाकात है जी, जिन्हों का ताल्लुक राई बरादरी के नाल आ और काफ़ी उम्र सी माशाअल्लाह उस वक्त इन्हों की जो इन्होंने 47 की वंड देखी। इन्हों को पुछते हैं जी कि इन्होंने जो अपनी उम्र का हिस्सा उत्थे गुजारिया, उस वक्त जो 47 की वंड हुई इन्होंने अखां ने की देखा, वो सारिया गल्लां बातां आपां इन्हां कोल पुछदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी, की नाम जी अपना? खुश मोहम्मद बजुर्गों का की नाम? बल्द खैरदीन। अच्छा, खैरदीन दे साडे परदादे ने बाबा साडा जिहड़ा सी वो महमदी। अच्छा, हाँ जी, परदादा राई बरादरी है। तुहाडी गोद किहड़ी है? गोद मुद गहीर। अच्छा जी, ठीक है जी। अपने पिछोकड़ के बारे थोड़ा जिहा दस्सिओ। रियासत कपूरथला ते पटनूरा कलां, उच्चा पटनूरा कलां, तहसील भलत्थां, रियासत कपूरथला, जिला जलंधर। जिला जलंधर। आले दुआले पिंड किहड़े सी? आले दुआले दा पिंड बुटरा अच्छा सिखां दा पिंड सी। अच्छा, राइयां दे पिंड सीगे फतेहपुर, हाँ, बजाजां, अच्छा, अगे सरामा, हाँ, अगे जैदां जी, ये पिंड सी साडे लागे। अपने पिंड च किहड़ी बरादरी बैठी सी? रजपूत, गुज्जर, राई, जट्टां दा घर भी सी एक। हाँ जी, अच्छा, ते लंबड़दारी किहਨਾਂ को सी? लंबड़दारी सी तिन्ना कोई जट्टां को? जट्टां को नहीं सी, हाँ, रजपूतां को ते गुज्जरां को ते राइयां को, राइयां को। तीन लंबड़दार सी। फिर तो बड़ा पिंड सी। हाँ जी, अच्छा, जी, तीन लंबड़दार। सिक्कां दे घर भी बैठे सीगे? नहीं, सिख साडे पिंड कोई नहीं सी। अच्छा, हिंदू सी, वो भी लांभे आ के दुकानां पाईयां सी। दुकानां करदे सी। दुकानां ठीक है। उन्होंने नाम याद आ? नत्थू, नत्थू। एक ना जयराम, वो हिंदू सी। जानदे बाबा जी? हाँ, अच्छा, जयराम सी। बाबा उम्र तो सी, हुण मर मुक गया। अपनी उदों उम्र कितनी सी? अपनी उम्र सीगी जी कोई मेरा ख्याल है 18-20 साल। तगड़े सीगे फिर तां? मेरी शादी उत्थे हुई आ, मकलावा इत्थे आके आंदा। ਇਹ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਕਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਰਨਾ? उजड़ गया उस वेले, उदों ही उजड़ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ जी, ਤਰਸਾਈ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी। नहीं तरसावने तो नहीं सी, ਹਾਂ, हद वाली गल है। ਬੰਨਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ। मकलावा जदों होया साडा मकलावा एवें हो जांदा। फिर ब्याह तो साडा होया अड़ दौड़ के ਪੁੱਛੜ ਜਾ ਕੇ ਲਗੇ ਸੀ? दिन पुछड़ ने 15-16 पिंड दसिया 17,000। ਹਾਂ, 17 उम्र सी मेरी, 16-17। हाँ जी, 16-17 चक के ले जाते हो हैं। ਅੱਛਾ, फिर मेरी शादी हुई, शादी उधरों हो गई, उधरों अजाड़ा पै गया। ਛੇਤੀ ਰਾਹ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ? छेती छेती अजाड़ा पै गया। ईद जी असी वो पढ़ी जा निक्की जाने पहरे ना। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਹ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਵਿਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਕਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਕਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਦਿਨ ਵਿਆਹਣ ਗਏ? ਛੇਤੀ ਉਜੜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪਏ ਉੱਥੇ? ਹੈ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਤ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਠਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ? ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਛਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ ਵਜੂਦ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ? ਆ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਜੀ ਫੁੱਫੇ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲ? ਫੁੱਫੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੇਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਫਾਕ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ? ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਫਾਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰਜਪੂਤਾਂ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਈ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਕਿਹੜਾ ਪਟਨੂਰ। ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਸਰ ਸਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ ਵੱਟ ਲੈ ਰੁੱਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੁੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਬੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਵਾਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਣਾ? ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਉੱਠੋ ਤੁਰੋ, ਉੱਠੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਗੱਲ। ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਨੱਠੋ, ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੁਕ ਜਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਾੜੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਅਜਾੜਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਅਜਾੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਜਾੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ 86 ਸੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਲੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜੋਵੋ, ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜੱਸਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪ ਦਬੋਈ ਲੱਗਾ, ਦਬੋਈ ਕੰਪ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਦਬੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੰਪ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਪ ਨੂੰ ਉਠਾਲੋ, ਇਸ ਕੰਪ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਕੰਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਪ ਲਿਖ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਡਾਣੇ ਕੰਪ ਸੀ, ਗਡਾਣੇ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਬੜੀ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁੜੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮਰੇ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। 3 ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੁੜੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਲਿਆ? ਪਾਣੀ ਰੁੜ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਰੱਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਿਗੇ ਥਾਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਘੜੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਬਾਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂਟਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੌਤ, ਉੱਪਰ ਸੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਦੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਵੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਟੁਕੜੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੂਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਫਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੀ ਨਸੀਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਰੁੜ ਗਏ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਰੁੜੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਾਣੇ ਮਰੇ ਬਹੁਤੇ ਆ। ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਦੱਬਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਦੱਬਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ ਅੱਗੇ ਗਨੀ, ਇਹ 3-4 ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੱਪੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਵਰਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਂਭਿਓਂ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲ ਜਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹੀ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ੋਦਾ ਪਨਾਹੀ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਕੰਗ ਦਿਓ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਈਦ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਛੋੜੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਭੁੰਡੇ ਲਿਟਣਾ, ਭੁੰਡੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ।
ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਸ ਵੀਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ 541। 541। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੱਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਖੋਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਖੋਰੀ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਤੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੱਸੋ। ਧਰਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਰਾਈ ਇੱਥੇ, ਗੁੱਜਰ ਇੱਥੇ, ਜੱਟ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਥੇ। ਮਸਤ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘਰ ਵਾ, ਅਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀ 3 ਖੂਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ 3 ਖੂਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਟਨੂਰਾ ਉੱਚਾ ਕਲਾਮ ਥੇ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥੇ ਆ। 19-20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ, 19-20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਥੇ ਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਯਾਰਾ ਪੀਰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਥੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ
ਪੁਰਾਣਾ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਤੋਹਫਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਆ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭ। ਤਲਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ? ਤਲਵਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਤਲਬਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਲਬਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤਲਬਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 541 ਗਾਹਬੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ WhatsApp ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।